ठीक आहे. लास्ट टाइमला आपण एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हायड्रोजन ॲटम युजिंग बाय बोर हे बघितलं होतं. कोणत्या एनर्जी लेवलवरनं कोणत्या एनर्जी लेवलला इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन झालं तर कोणत्या प्रकारचे लाईट्स किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स किंवा प्रकाश जनरेट होतो आणि काय काय वेवलेंग्थ असतात हे आपण बघितलं होतं. तर मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं की फर्स्ट सिरीज जी आहे दॅट इज कॉल्ड लायमन सिरीज. आणि लायमन सिरीजमध्ये जे इनिशियल स्टेट दॅट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1, not initial, final state n is equal to 1, and initial states are 2, 3, 4, 5, 6 and 7 like this. If transition from n is equal to 2 to n is equal to 1, one line is generated and that line have wavelength 1 to 1.57 nanometer. Similarly, if electron jumps from n is equal to 3 to n is equal to 1, then the wavelength generated 102.57 nanometer. That means wavelength goes on increasing if the transition is from longer energy level, wavelength goes on decreasing. Similarly, in case of Balmer series, final state is n is equal to 2, initial states are n is equal to 3, n is equal to 4, 5 and so on. Similarly, for Fastchen series, final state is n is equal to 3, initial states are n is equal to 4, 5, 6, 7 and so on like this. Similarly, in case of bracket Fund series, and in this case we have seen that if the transition is longer then wavelength is smaller, or if the transition is shorter then wavelength is longer and so on like this. Now we have to discuss on this diagram. The discussion of energy level diagram, we must note the following points using energy level diagram. The spacing between successive energy level decreases as n increases. आता इथं बघा, n ची व्हॅल्यू वाढली की स्पेसिंग काय होतंय, एनर्जी लेवल, दोन एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स हा कमी 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 होत चाललेला आहे. म्हणजे n इज इक्वल टू 1 आणि n इज इक्वल टू 2 यांची जी एनर्जी डिफरन्स आहे तो एनर्जी डिफरन्स सर्वात जास्त आहे. सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3 हा जो डिफरन्स आहे एनर्जी लेवलचा तो डिक्रीज झालाय, कमी झाला पहिल्यापेक्षा. Similarly, n is equal to 3 to n is equal to 4, that is decreasing, decreasing, decreasing. Okay. The spacing energy levels जसं n वाढेल तसं spacing कमी 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 होत चाललेलं आहे. Okay. The spacing between successive energy level decreases as n increases. Number 2, in many series of spectral lines, the shortest wavelength corresponds to longest transition. Shortest wavelength म्हणजे कमी wavelength ज्यांची असते त्यासाठी ट्रान्झिशन लांबून लॉंगेस्ट ट्रान्झिशन अँड लॉंगेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू द शॉर्टेस्ट ट्रान्झिशन, हे मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. देन नंबर 3 इन बाल्मर सिरीज. आता बाल्मर सिरीजमध्ये पुन्हा आपण फिगर बघूया. द बाल्मर सिरीज फायनल स्टेट इज n इज इक्वल टू 2, इनिशियल स्टेट्स आर 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. The first spectrum that is called transition between n is equal to 3 to n is equal to 2. This is first transition. That line is called H alpha line. Then second line, that is n is equal to 4 to n is equal to 2, that is called H beta line. In Balmer series, first line, second line, third line, fourth line, fifth line, sixth line and so on, these are the transitions. These lines are called H alpha line, H beta line, H gamma line and H delta line. The transition from n is equal to 3 to p is equal to 2 is called H alpha line. म्हणजे first line is called H alpha line. Then second line, n is equal to 4 to p is equal to 2, that is called H beta line. Then transition from n is equal to 5 to n is p is equal to 2 is called H gamma line. Then transition from n is equal to 6 to p is equal to 2 is called H delta line. These are the different lines in case of Balmer series only. हे बघा, बाल्मर सिरीज पहिली H alpha line, दूसरी H beta line, तीसरी H gamma line, H delta line and so on like this. Okay, these are the lines. This is the discussion on energy level diagram. Okay, now in case of Bohr's model,
we have to consider strengths of Bohr's model of an atom. स्ट्रेंथ म्हणजे काय, चांगल्या काय गोष्टी आहेत बोर्स ॲटम मॉडेलमध्ये ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचे. ओके, बोर्स ॲटम मॉडेल कुड एक्सप्लेन द साईज ऑफ द हायड्रोजन ॲटम. हायड्रोजन ॲटमची साईज बोर्स ॲटम मॉडेल सांगू शकते किंवा बोर्स ॲटम मॉडेलनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे प्रॅक्टिकली हायड्रोजनची साईज जी सांगितलेली आहे, जी फाइंड आउट केलेली आहे, दॅट इज सेम ॲज the size explained by the Bohr. Okay, this is the strength. And ionization value E1 of hydrogen atom given by Bohr's model corresponded to the experimentally known ionization value for the hydrogen atom. Ionization म्हणजे काय, एक इलेक्ट्रॉन सोडला हायड्रोजन ॲटमने तर काय होईल, तो आयन निर्माण होईल, दॅट इज कॉल्ड आयोनायझेशन. तर एक इलेक्ट्रॉन सोडण्यासाठी जी काही एनर्जी लागते, that is theoretically given by Bohr, that is same as the practically calculated. This is the strength number 2. Number 3, Bohr's model could account for the formation of spectral lines in hydrogen spectra like Balmer, Lyman and Paschen series. Spectral lines म्हणजे काय की different electromagnetic lines are separated. यासाठी मी एक एक्झाम्पल दिलं होतं. आपल्याला इंद्रधनुष्य दिसतं. इंद्रधनुष्य का दिसतं, कारण व्हाईट लाईटचे जे काय त्यामध्ये वेवलेंग्थ्स आहेत त्या वेवलेंग्थ सेपरेट होतात आणि वेवलेंग्थ सेपरेट झाल्या की आपल्याला कलरचा पट्टा दिसतो. ओके, तसं या ठिकाणी वेगवेगळ्या लाईन्ससाठी वेगवेगळी फ्रिक्वेन्सी किंवा वेगवेगळी वेवलेंग्थ असते. वेवलेंग्थ असल्यामुळं त्यांच्यामध्ये सेपरेशन दिसतं. वेवलेंग्थ डिफरन्समुळं सेपरेशन दिसतं. जर वेवलेंग्थ डिफरन्स नसतील तर ते एकत्र दिसले असते. सेपरेशन दिसतंय म्हणून त्याला स्पेक्ट्रल लाईन्स असं म्हणतात. तर त्या आपण मागच्या फिगरमध्ये बघितल्या होत्या, बाल्मर, लायमन, पाश्चन लाईन्स. या ज्या दिसतात त्या प्रॅक्टिकली दिसतात आणि त्याचबरोबर बोरने जे सांगितलेलं आहे तर प्रॅक्टिकल आणि बोरची थिअरी यांच्यामध्ये कोरिलेशन एक्झॅक्टली आहे. दिस इज द strength number 3. That is, Bohr model could account for the formation of spectral lines in hydrogen spectra like Balmer, Lyman, Paschen lines. Number 4, Bohr found that energy levels of the atom are quantized. Quantized म्हणजे काय, एनर्जी लेवल्स. आता आपल्याला पुढे एक एक्सपेरिमेंट बघायचं, त्यावेळी तुम्हाला समजेल व्हॉट इज क्वांटाइज्ड. The energy levels of the atoms are quantized. क्वांटाइज म्हणजे काय होतं, आपण एनर्जी सप्लाय केल्यानंतर फर्स्ट ऑर्बिट आणि सेकंड ऑर्बिट यांचा जो एनर्जी डिफरन्स आहे तेवढा एनर्जी डिफरन्स झाला की फर्स्ट ऑर्बिटमधनं इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटमध्ये जातात. पुन्हा एनर्जी सप्लाय केलं, सेकंड आणि थर्ड ऑर्बिटमध्ये जो डिफरन्स आहे तेवढी एनर्जी जेव्हा आपण सप्लाय करू त्यावेळी इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिटमधनं फोर्थ ऑर्बिटमध्ये जातील. दॅट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड. ओके. Number 5, Bohr's atomic model provided greater understanding for the working of periodic table designed by Mendeleev and Moseley. तर यांनी जो टेबल डिझाईन केलेला आहे तर याचं अंडरस्टँडिंग पहिल्यांदा कोणी सांगितलेलं आहे तर बोरनी सांगितलेलं आहे. Bohr's atomic model provided greater understanding for the working of periodic table. Then number 6, Bohr's atom used the nucleus आयडिया ऑफ रुदरफोर्ड. आता न्यूक्लियस बद्दल बोरने काही सांगितलेलं नाही. न्यूक्लियस ही कोणी सांगितलेले, आपण मागच्या मॉडेलमध्ये बघितलेले, ती रुदरफोर्डने सांगितलेले. ओके, बट नाऊ गेव अन एक्सप्लेनेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तर बोरने फक्त काय सांगितलंय की न्यूक्लियसच्या भोवती जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते स्टेशनरी ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व्ह होतात, एवढंच फक्त बोरने सांगितलेलं आहे. ओके, न्यूक्लियसची आयडिया ही बोरने रुदरफोर्डकडनं घेतलेली. रुदरफोर्डने जे मॉडेल सांगितलं तर रुदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जे आहे न्यूक्लियसच्या भोवती त्याबद्दल रुदरफोर्डने सांगू शकलेले नाही. तर ते कुणी सांगितलं तर बोरने सांगितलं आणि ते आजपर्यंत आपण वापरतो आहोत. आजपर्यंत आपण याचाच विचार घेत आहोत. दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बोर्स ॲटॉमिक
मॉडेल. दीज आर दी स्ट्रेंथ ऑफ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. तर कमीत कमी 4 स्ट्रेंथ व्यवस्थित ज्या सोप्या वाटतील तुम्हाला त्या क्लिअर करून ठेवा, म्हणजे 4 मार्काला प्रश्न याच्यावरती येऊ शकतो. जशा स्ट्रेंथ असतात तशा ड्रॉबॅक्स पण असतात, म्हणजे काही चांगल्या गोष्टी असतील तर वाईट पण असतात, नाही का. आपणही आपल्या स्वभावामध्ये काही चांगल्या गोष्टी असतील तर काही वाईट गोष्टी पण असतात. तसं बोरच्या ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये जे काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्याचबरोबर काही वाईट पण गोष्टी आहेत. दॅट इज कॉल्ड अ ड्रॉबॅक्स ऑफ द बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. What are the drawbacks? The first drawback is Bohr's model is able to explain the spectrum of hydrogen atom. तर हायड्रोजन ॲटममध्ये आपल्याला माहिती ओनली 1 इलेक्ट्रॉन असतो आणि एकच प्रोटॉन असतो. म्हणजे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल हे फक्त हायड्रोजन ॲटमचं स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम काय जे असेल ते सांगू शकतं. परंतु दुसरा जर एलिमेंट घेतला ज्यामध्ये एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स असतील आणि प्रोटॉन्स असतील त्यावेळी बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलला मॉडिफाय करावं लागतं. दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. इट मस्ट बी ट्रिमेंडसली मॉडिफाईड फॉर अदर एलिमेंट्स विथ लार्जर न्यूक्लियाय अँड मोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके. एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन अशी न्यूक्लियस असेल, असा ॲटम असेल तर यासाठी बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलला मॉडिफाय करावं लागतं. दिस इज द ड्रॉबॅक. ओके. Bohr's atomic model only suitable for hydrogen atom where there is only one electron and only one proton. Number 2, drawback number 2. According to Bohr's theory, each spectral line is a single line. बोरने असं सांगितलं, जसे आपण पाश्चन, लायमन, बाल्मर ज्या सिरीज बघितल्या त्यामध्ये सिंगल लाईन्स आपण बघितलेले आहेत. ओके. बट सम स्पेक्ट्रल लाईन्स स्प्लिट इंटू 2 or more लाईन्स. प्रॅक्टिकली काही स्पेक्ट्रल लाईन्स या एकापेक्षा जास्त मध्ये डिवाइड होतात. हे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल सांगू शकलं नाही. दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोर्स थिअरी. दिस इज द ड्रॉबॅक नंबर 2. देन ड्रॉबॅक नंबर 3, बोर्स थिअरी कुड नॉट एक्सप्लेन why the number of spectral lines increased for some elements when they were placed in electric and magnetic field. म्हणजे एखादा एलिमेंट इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवल्यानंतर स्पेक्ट्रल लाईन्स इन्क्रीज होतात, ते बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल सांगू शकत नाही. म्हणजे इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर जर ॲटम घेतला तर ज्या स्पेक्ट्रल लाईन्स येतील त्या बोर्स सांगू शकेल किंवा बोर्स थिअरी सांगते. पण जर तो एलिमेंट किंवा ते मटेरियल इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलं तर स्पेक्ट्रल लाईन्स इन्क्रीज का होतात हे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल सांगू शकत नाही. दिस इज द ड्रॉबॅक नंबर 3. Drawback number 4, Bohr's atom model could not explain the relative intensity of some spectral lines. म्हणजे काही स्पेक्ट्रल लाईनची इंटेन्सिटी जास्त असते, काही स्पेक्ट्रल लाईनची इंटेन्सिटी कमी असते. हे का होतं हे बोर्स मॉडेल सांगू शकत नाही. वाय सम लाईन्स वेअर ब्राईटर दॅन अदर्स. रिलेटिव्ह इंटेन्सिटी, काही एकापेक्षा जास्त ब्राईट दिसतात, हे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल सांगू शकत नाही. Drawback number 5, another drawback of Bohr's model was that it could not explain how the orbital electrons in an atom were distributed around the nucleus. हेही बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल सांगू शकत नाही. How could not explain how the orbital electrons in an atom were distributed around the nucleus. न्यूक्लियसच्या भोवती पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात, ते का हे बोर्स ॲटम सांगू शकत नाही. दुसऱ्यामध्ये 8 असतात, ते का हे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल सांगू शकत नाही. दीज आर दी ड्रॉबॅक्स ऑफ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. ओके. यामध्ये पण 4 व्यवस्थित करून ठेवायचे जे तुम्हाला सोपे वाटतील ते. 4 मार्काला आलं तर तुम्हाला लिहिता येतील. ओके. देन नेक्स्ट or last topic of this chapter, that is Frank and Hertz experiment. Frank and Hertz experiment. Okay. We know Bohr's third postulate. पहिल्यांदा आपण थर्ड पॉस्ट्युलेट बद्दल सांगितलेलं आहे मी यापूर्वी, पण आपण पुन्हा मी एक्सप्लेन करतो. बोरचं थर्ड पॉस्ट्युलेटमध्ये काय सांगितलेलं आहे, आपण जेव्हा बाहेरून एनर्जी सप्लाय करतो ॲटमला त्यावेळी ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते
ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर लोअर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन्स त्या ॲटममधले हायर ऑर्बिटला जातात. हायर ऑर्बिटला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ते फार काळ राहत नाहीत, ते इमिजिएटली आपल्या ओरिजिनल स्टेटला येत असतात. पण फ्रँक हर्जने जे बोरने सांगितलेले थर्ड पॉस्च्युलेट, त्यावरती एक एक्सपेरिमेंट केला. That experiment is called Frank Hertz experiment. आणि त्याने असं फाइंड आउट केलं की कोणत्या एनर्जीला इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिटमधनं सेकंड ऑर्बिटला ट्रान्सफर केले जातात, किंवा सेकंड ऑर्बिटमधनं थर्ड ऑर्बिटला ट्रान्सफर केले जातात, किंवा थर्ड ऑर्बिटमधनं फोर्थ ऑर्बिटला ट्रान्सफर केले जातात. ओके, तर अशा प्रकारचं फाइंड आउट करण्यासाठी फ्रँक हर्जने एक एक्सपेरिमेंट केला. आज आपण फक्त एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बघूया आणि उद्या मग यावरती जे काही रिझल्ट्स मिळालेले आहेत ते रिझल्ट्स बघूया. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. बघा, इन 1914 German physicist Frank and Hertz performed an experiment which provided a direct demonstration that discrete energy levels to exist. Discrete energy level, that is important. Discrete, मी या अगोदर तुम्हाला सांगितलेलं आहे डिस्क्रीट म्हणजे काय, क्वांटाइज्ड म्हणजे काय, दॅट इज डिस्क्रीट. ओके, म्हणजे एका पर्टिक्युलर एनर्जी आपण जर ॲटमला सप्लाय केली तर ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब होते. त्यापेक्षा कमी एनर्जी जर आपण सप्लाय केलं तर ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब होत नाही. मग कोणती एनर्जी ॲब्सॉर्ब होते, तर एनर्जी डिफरन्स बिटवीन फर्स्ट ऑर्बिट अँड सेकंड ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट आणि सेकंड ऑर्बिटची जी काही एनर्जी डिफरन्स असेल तितकीच एनर्जी, दॅट इज कॉल्ड एच न्यू, E2 - E1, एवढी एनर्जी जेव्हा सप्लाय केली जाते ॲटमला त्यावेळी एनर्जी ॲब्सॉर्ब होते. त्यापेक्षा कमी एनर्जी जर आपण सप्लाय केलं तर एनर्जी ॲब्सॉर्ब होत नाही. दॅट इज कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स डू एक्झिस्ट. ओके, and that is calculated by experimentally by using Frank and Hertz experiment. Okay, this is the experimental arrangement. The experimental arrangement मध्ये बघा, T is a glass tube. फिगर मध्ये बघा, T is a glass tube. Inside the glass tube, low pressure mercury vapors are filled. ग्लास ट्यूब मध्ये काय भरलेलं आहे, तर लो प्रेशर मर्क्युरी व्हेपर्स. दॅट मीन्स इनसाइड द ग्लास ट्यूब देर आर मर्क्युरी ॲटम्स अवेलेबल. कोणते ॲटम्स अवेलेबल आहेत, मर्क्युरी ॲटम. याचा अर्थ हा एक्सपेरिमेंट कोणत्या ॲटमवरती केलेला आहे फ्रँक आणि हर्जने, तर मर्क्युरी ॲटमवरती केलेला आहे. ओके, दिस इज अ ग्लास ट्यूब. इनसाइड द ग्लास ट्यूब लो लेवल मर्क्युरी व्हेपर्स आर फिल्ड. देन F is the filament. It is connected to low tension battery. This low tension battery heats the filament. लो टेन्शन बॅटरीने फिलामेंट हीट होते. फिलामेंट जेव्हा हीट होते त्यावेळी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होतात फिलामेंटमधनं. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड अँड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड विथ द मर्क्युरी ॲटम. जे फिलामेंटमधनं इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होणार आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स मर्क्युरी ॲटमशी कोलाइड होणार आहे, मर्क्युरी ॲटमशी टक्कर घेणार आहेत. ओके, देन variable potential difference is applied between filament F and grid G. Here G is the grid. Okay, grid का दिलेली आहे, कारण हे इलेक्ट्रॉन्स ग्रीड वरती पडतील आणि ग्रीड वरनं या ठिकाणी छिद्र असल्यामुळं ते इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पी ला जातील आणि पी ला जेवढे इलेक्ट्रॉन्स येतील तेवढा करंट that is called IP or plate current is measured. Okay, V is the variable potential. We can vary this potential from 0 to 60 volt. Then between grid P and plate P, a 0.5 volt potential difference is applied. That is called a retarding potential. याला काय म्हणायचं, रिटार्डिंग पोटेन्शियल. तर रिटार्डिंग पोटेन्शियल काय सांगतं की ज्यावेळी V हा थोडासा इन्क्रीज होतो 0.1 0.2, त्यावेळी प्लेट करंट P, प्लेट जी P असते ती निगेटिव्ह असते.
प्लेट पी जी असते ती निगेटिव्ह असते आणि ग्रीड आणि प्लेट पी P is negative with respect to grid G. Therefore, up to 0.5 volt of V, the electrons cannot pass from grid G to plate P. म्हणजे V जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे 0.5 पर्यंत इलेक्ट्रॉन्स ग्रीडकडनं प्लेट पी ला जाऊ शकत नाही. दॅट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेन्शियल. रिटार्डिंग पोटेन्शियलचा उपयोग यासाठी होतो की थोडंसं व्हेरिएशन झालं तर प्लेट करंट आपल्याला मिळणार नाही. प्लेट करंट आपल्याला मिळणार नाही. हे कारण की व्ही मध्ये जर स्मॉल व्हेरिएशन झालं तर प्लेट करंट व्हेरी होऊ शकतो. तो होऊ नये म्हणून 0.5 व्होल्ट निगेटिव्ह टू द प्लेट पी is connected, that is called retarding potential. That is called retarding potential. तर this is called experimental arrangement. पुन्हा मी सांगतो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. ग्लास ट्यूब टी, या ग्लास ट्यूब मध्ये लो लेवल मर्क्युरी व्हेपर्स फिल्ड केलेले आहेत. म्हणजे मर्क्युरी ॲटम्स अवेलेबल आहेत ग्लास ट्यूबमध्ये. आणखी या ग्लास ट्यूबमध्ये फिलामेंट एफ प्रोव्हाइड केलेले. ती फिलामेंट एफ लो टेन्शन बॅटरीने हीट केले जातं. हीट केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होतात आणि ते इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंटकडनं ग्रीड जीला या पोटेन्शियल डिफरन्समुळं जातील. पोटेन्शियल डिफरन्स लावल्यामुळं काय होणार आहे, आता व्ही पॉझिटिव्ह कुठं जोडला आहे, ग्रीडला जोडला आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉनवरती चार्ज निगेटिव्ह असतो आणि ग्रीड पॉझिटिव्ह असेल तर निघालेले इलेक्ट्रॉन्स हे पॉझिटिव्ह ग्रीडकडं आकर्षिले जातील, पॉझिटिव्ह ग्रीडकडे जातील. जसं जसं पोटेन्शियल व्ही वाढवलं जाईल तसं तसं कायनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉनची इन्क्रीज होणार आहे आणि हे इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंटकडनं ग्रीड जीला जाणार आहेत आणि ग्रीड जीला जात असताना मर्क्युरी ॲटमशी ते कोलाईड होणार आहेत. मर्क्युरी ॲटमशी ते कोलाईड होणार आहेत आणि मर्क्युरी ॲटमशी कोलाईड होत असताना जशी एनर्जी आपण वाढवू तसं प्लेट करंट ग्रीड जीकडनं इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पीला जातील आणि आपल्याला प्लेट करंट मिळेल. म्हणजे इनिशियली आपण पोटेन्शियल डिफरन्स वाढवलं की आपल्याला प्लेट करंट वाढलेला दिसेल. पण जेव्हा या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू E2 मायनस E1 ऑफ मर्क्युरी होईल त्यावेळी इलेक्ट्रॉनची एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाईल. इलेक्ट्रॉनची एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली तर कायनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनची कमी होणार आहे. प्लेट पीकडे इलेक्ट्रॉन्स जाणार नाहीत म्हणजे करंट ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, कमी होणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला करंट वाढेल नंतर कमी होईल, पुन्हा इन्क्रीज केला व्ही तर करंट वाढेल पुन्हा कमी होईल. अशा पद्धतीनं आपल्याला प्लेट करंट मेजर करून कोणती एनर्जी मर्क्युरी ॲटम ॲब्सॉर्ब करतात ते फाइंड आउट केलं जातं. दॅट इज डन बाय द फ्रँक अँड हर्ट्झ एक्सपेरिमेंट. ओके, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. आपण या ठिकाणी थांबू.